न चरणी त्रिग जीवन लोए न देखै पर तरनी त्रिग श्रवण उपदेश बेन सुन सुरत न धरनी त्रिग जिहवा गुर शब्द बेन होर मंत्र सिमरनी विण सेवा त्रिग हथ पैर होर निहफल करनी पीर मुरीदा पिरहड़ी सुख सतगुर सरनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी नगर निवासी सिख संगत पिंड कोट बुढ़ा ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਦਲਪੰਥ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਗ ਜਿਹਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਚੜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਨੇ ਨਾ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਸੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਮਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਥਰੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਰਾਗ ਸ਼ਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਾਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕੋ ਮੰਤਰ ਜਪੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਨ ਮੈਂ ਨਿਸਪੁੰਜ ਖਪੇ, ਕਰਹੁ ਜਬ ਹੀ ਵਸ ਭੂਤਨ ਕੋ, ਪਰ ਕੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿਭੂਤਨ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਨ ਤਾਂ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਟਿਕਾਇਆ, ਪਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਖੋਟੇ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਕੀ ਸੀ? ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਪਿਆ, ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਛਾਣੀ
कि जदों भूत मेरे वस हो जाणगे ते पराया दा धन लिया के मैनू देणगे ते मैं वरतांगा। पर जोगी सी एक काशी दे विच, उन्हें भूत वस किया होया सी ते 4 पैर अपनी चौंकी आकाश में चका के भूत तो अपनी पूजा कराउंदा सी ते उसे ने उन्हें मार दिता सी। क्योंकि ये फिर जोगी बन गया। बाद में जद नूं पता लगा भी कोई फायदा नहीं, इन्हें धन दे परिवार दे राज दे सारे सुख वेखे सन। दे मन में कोई लालसा बाकी नहीं सी रहेगी कि मैनू कोई सुख मिले। और जो इन्हें वेख्या वो इन्हें अपने ग्रंथ विच लिख दिता। जेड़े आम राजे ने ना वो अपनी गल लिखते नहीं, छुपा के रखते हैं कि किसी को पता ना लग जाए, मेरी इज्जत बनी रहे। पर इन्हें अपने विराग धारण का कारण दसिया अपने ग्रंथ दे विच कि मैनू विराग क्यों होया। ये कहता मैनू विराग उदों होया जदों मैनू पता लगा मेरी राणी जिहदे नाल मैं बड़ा प्यार करदा मेरे नाल धोखा कर रही है, ते राणी दे नाल महावत धोखा कर रहा है, ते महावत दे नाल वेशवा धोखा कर रही है। आंदा मैं सोचिया भी इस दुनिया दे विच सब कोई एक दूजे तो लुकाउंदा है, सच नहीं दसदा, सारे बेईमान ने। कोई मैं अपना पुण्य ते पाप किहदे पास दसां कि मैं की पुण्य कीता ते की पाप कीता है। इत्थे उहनूं विराग हो गया। इन्हें पंक्तियां भी लिखियां ने, जिनको नित चित मैं चितवो तिन की तन मोह तन माहे रत्ती ना। कहंदा जिस राणी का मैं सिमरन करदा सा ना, ओहदे मेरे नाल रत्ती पर भी प्रीति नहीं, मैं प्यार करदा सी वो नहीं सी करदी। वो और पमान के संग रत्ती, वो होर पुरुष नाल प्यार करदी सी। ते ता मन मैं गणका ग्रह कीना, ते वो जिहड़ा गां बहावत प्यार करदा सी उहदे मन विच गणका वसदी सी। ते उसने क्या त्रिग है कंदर पै, त्रिग है अबला अर कंदर पै, अर मोहे तिकार जो मार अधीना। कहंदे उस इस्त्री नूं भी लाणत है, मैनू भी लाणत है, काम नूं भी लाणत है। कहंदे इस रीत की समूह प्रीत तजी तब होए जगीश्वर ईश्वर चीना। उन्हें जोगी बन के भी ईश्वर नूं जाणिया। साखी इस तरह है कि एक ब्राह्मण नूं प्रसन्न होकर देवी ने फल दिता, जिहड़ा अमर फल सी। उन्हें लिया के राजे नूं बेच दिता, तो राजे ने उस वेले राणी नूं दे दिता भी मैं जवान हो के की करना है, राणी जवान हो जावे। राणी अगे महावत नाल प्यार करदी, उन्हें महावत नूं दे दिता। महावत का बेसवा ना करदा सी, बेसवा ने फल लै लिया ते राजे को पैसे वटन आ गई भी पैसे कमाने ना फल खा के, ते पैसे एक बार लै लेनी है। राजा हैरान हो गया भी हद हो गई है, इत्थे जवानी विकदी फिरदी है, ये फल नहीं है। उन्हें पूछा तेन किन्ने दिता, उन्हें कहा महावत ने। महावत नूं पूछा ने कहा राणी ने। इत्थों नूं विराग हो गया सी और जंगलों नूं चले गया सी और जगीश्वर नूं चीनिया, वाहिगुरू नूं ने प्राप्त किया सी। जदों उन्हों विराग हो गया, वो भरथरी जी लिखते ने कि आओ सो इं आओ बिरथा मम हंत सभी, मोए कान विराट एक भी ना लभी। कहता मैं मड़िया की सवाह छाणी पर काणी कौडी भी मैनू नहीं मिली। मैं बड़ी खेचल की भूतां प्रेतां की, क्योंकि ने जो किया है तान ला के किया है, मन ला के किया, अधूरा ने कुछ नहीं छड्डिया। उन्हें तत्सार कढ़ के फिर दसिया भी काणी कौडी मेरे पल्ले नहीं पई, मैं वे मड़िया विच मंत्र जपदा रहा। इस तरह रामायण दे विच भी एक प्रसंग आउंदा है, ये सानू सिक्ख्या देण वास्ते ने भी खोटे मंत्र ना जपिया करो, खेत्रफल नूं प्रसन्न करके दूजिਆਂ ਦੇ घर ना वाड़ दिया करो, ਇਹਦਾ फल तुहानूं भोगना पैना ਜਿਹੜਾ लोगों ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ कथा तो बड़ी लंबी है, मैं इन्नी की दस देना है कि जदों सो मिथिलापुरी विच राम जी विआहण गए ना, ते राजे जनक की सीता लड़की नूं विआह के तुरे ते जनक राजा रो पिया। जसरथ ने आख्या रोना क्यों है, मैं कोल पग नहीं, मैं धी बना के लैके चलिया है, मैं नौ बना के लेके नहीं चलिया। जदों लैके आया तो कहन लगा धीआं वांग रखूँगा, पर ऐसा महिलां विच तूफान उठिया, ककेई दे कहण ते राम नूं 14 साल का बनवास दे दिता।
ਭਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਇਧਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਔਰ ਲక్ష్మణ ਨੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚ ਸੁਚਾਨ ਬਟ ਖੀਰ ਮੰਗਾਵਾ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਸਹਿਤ ਸੋ ਸਿਰ ਜਟਾ ਬਣਾਏ ਦੇਖ ਸੁਮੰਤ ਨੈਣ ਜਲ ਛਾਏ। ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਜਟਾ ਬਣਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਜਟਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਧਰ ਸੀਤਾ ਵੀ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ਼ ਪਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰਾਮ ਬਵੇ ਰਾਜ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਮ ਹੋਏ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਚੰਗੀਆਂ ਪਦਾਰਥ ਛਕੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਛਕੀ। ਜੇ ਰਾਮ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਕਰੀਓ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲਵੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਥਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਇਸ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਕੀ ਤੁਹਾਰੇ ਸੰਗ ਜਾਨਤ ਨਾ ਏਕ ਦੁੱਖ, ਜਾਂਕੋ ਸਭ ਲਾਡ ਬੇਟਾ ਬਨ ਮੈਂ ਸਹੀਓ। ਇਹ ਜਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਕ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਲਾਡ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਇਨ ਸੋ ਚਲਬੋ ਜਹਾਂ ਯੌਲੋ ਚੱਲਿਓ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਕੇਈ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਭਰਤ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲਿਆ ਬਨਵਾਸ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 14 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜੀਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਮਾਰ ਰਾਜ ਦਾ। ਭਰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਇਸ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਗੰਧਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਗਾਮੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਰਤ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੇ ਪਰ ਹਰ 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 ਚਰਨ ਭਜੇ ਭੂਤ ਗਨ ਘੋਰ, ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਦ ਮੋਏ ਦੇਹ ਗਤ ਜੇ ਜਨਨੀ ਮਤ ਮੋਰ। ਹੇ ਮਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਧੋ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਤ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਖੋਟੇ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਾ ਦੂਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਵਾ ਦਵ, ਉਹ ਠਹਿਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਭੂਤਾ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਪਤਾ ਕਰ ਰੱਖਾਂ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜੇ ਨਾ ਨਦੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਰੋ ਖਾ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਘੱਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਭੂਤਨੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲਾਗੇ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਲਿਆਊ ਖਬਰ? ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ
ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਲਿਆਉਣੀ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਆਈ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਸੇ ਮੰਤਰ ਫੂਕਾਂਗੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਮਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਰਗੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੁੰਦਾ 27ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨੇ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਲਹਿਓ, ਸਰਾਏ ਬੀਚ ਏਕ ਸਿੱਖ ਹੇਰਾ, ਤਿਸਮੇ ਪ੍ਰਸ਼ਵਿਓ ਪ੍ਰੇਤ ਵਡੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਬੜਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਗਿਓ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਲਹਿਓ, ਸੋ ਨੇ ਪੜਤ ਹੋਤ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਜਿਨੇ ਕੰਠ ਤਿਸ ਪਰ ਕਛ ਬਸਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕਦੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਭੂਤਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜੋ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਜੰਮ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ, ਜੋਰੂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ। ਮਾਂ ਵੱਡੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਭੂਤਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਤਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭੂਤ ਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ 7 ਜਨਮ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਭਾਅ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਉਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦੀ, ਰਸਨਾ ਜਪਾਏ ਨਾ ਨਾਮ ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕਟੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਧਿਆਈਆ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ। ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੇ, ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ। ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨੈ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੇ ਘਟ ਮੈਂ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਕਾਹੇ ਨਿਖਾਲਸ ਜਾਣੇ ਜਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਸ਼ਰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਪੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਤਪ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਦਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਬਾਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ। ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ, ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੁੱਜਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਓ। ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਰੋਧੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਂ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਘਰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ। ਅਮਰੀਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਵੀ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਚੜੇਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਪੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਜੜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਵਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਜਾਣ। ਸਾਖੀ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ, ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਿਆ, ਰਿਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕ ਛਡਾਇਆ, ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਛਡਾਇਆ। ਦੱਸੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਪੀਸਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਐਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਸੱਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਪਰ ਤਪ ਕਰਕੇ ਤਪੇ ਪਏ ਸੀ। ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਰੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਵਤੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੱਟੜੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਿਲਾਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਇਆ, ਰੱਜਿਆ, ਭਾਂਗਣਾ ਸੁੱਖਾ ਪੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਾ ਓ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹਾਉਂਦਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਓਏ? ਮਾਰਿਆ, ਤਰਸੂਲ ਸਿਰ ਵੜਤਾ। ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਗਣੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਪਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਨ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਬਲਨ, ਪੈਰੀ ਥੱਕਾਂ ਸਿਰ ਜੁਲਾ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰੀ ਮਿਲਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਨਾ ਤਪਾਏ ਤਨੂਰ ਜਿਉ, ਬਾਲਣ ਹੱਡ ਨਾ ਬਾਲ, ਸਿਰ ਪੈੜੀ ਕਿਆ ਫੇਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀ ਸਮਾਲ। ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੇਖ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਕੇ ਕੀਏ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਅਜਾਪ ਦੇਵ, ਪੂਦਨਾ ਸ੍ਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਉਚਰਤ ਹੈ। ਪੂਦਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 7-8 ਇੰਚੀ ਲੰਮਾ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਘਿਓ ਖਾ ਕੇ ਡੰਡ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਮੱਲ ਜੋ ਪੈ ਕਾਢਤ ਅਨੇਕ ਡੰਡ, ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਪ। ਮਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨੁ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਯੁਗ, ਤਿੰਨੀ ਤਨਤ ਆਇਆ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਹੈ। ਜੇ ਤਪਿਆ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਤਪਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਬਾਲਣ ਡਾਈ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਈ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਯੋਗ ਦੇ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੈਲ ਲਾ ਛੱਡਣੀ, ਮੋਨੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੱਠਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਨਾ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਖੂਕ ਮਲਹਾਰੀ ਗਜ ਗਧਾ ਵਿਭੂਤ ਧਾਰੀ। ਖੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਲ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸੂਰ ਦੇ ਮੈਲ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
जे गज गधा विभूत धारी, गज हाथी ते गधा खोता, ये सिर च मिट्टी पाई जाते हैं, फिर इन्हों का जोग भी मन्निया जाना चाहिए जे मिट्टी पाया मिलता है। खूक मलहारी गज गधा विभूत धारी, गिद्दूआ, गिद्दूआ कहते बिजू नूं, बिजू मसाणा दे विच ही रहिंदा है, फिर उन्होंने मिल जाना चाहिए, जे बाहर बैठा मिलता तो ਉਹਦਾ जोग मन्निया जाना चाहिए। घुग्गू मठ बासी लगे डोलत उदासी मृग, कहते जे उल्लू जिहड़े ने ये सदा ही बाहर खोलियां दे विच बैठे रहिंदे ने, ते जे तरह बहना है इस तरह जोग हुंदा फिर वो भी हो जाना चाहिए। किन्ने प्रमाण कलगीधर पातशाह जी ने दिते ने कि गिद्दूआ मसान बास करियो ही करत है, घुग्गू मठ बासी लगे डोलत उदासी मृग, तरवर शरीर मूण साध ही मरत। जे चुप कीतिया मिलता है बंदे दे मूण ते तां शक हो सकता, दरख्त के मूण ते कोई शक नहीं, दरख्त ते बोलता ही नहीं, उन्होंने मिल जाना चाहिए। बिंद के सदैया तां हीज की बड़ैया देत, जे जती रिया मिलता तो खुसरे दे जत ते कोई शक नहीं ना, बंदे दे जत ते कोई शक कर लूगा, फिर उन्होंने मिल जाता। ते बांदरा पाए नांगे ही फिरत, बांदर सदा ही नंगे पैरी फिर मिल जाता। मारे अंत नूं आख्या कामना अधीन कान कोध में प्रवीण, जेड़े कामना दे विच फसे, जिन्हां सुरत विच काम है ना, वो भावें त्यागी ते भावें इस्त्री तो डरदा है, दोवें दौड़े जाते हैं, एक अगे ते एक पिछे है। कामी पुरुष तां पिछे भज जा के इस्त्री नाराज ना हो जाए, ते जेड़ा अपने आप नूं जती सदा उहदा अगे अगे भजा जांदा, दौड़ ते दों दी है ना, पर इन्हां दी सुरत विच कामना ही है, इन्हां दे केंद्र विच इस्त्री ही है, होर इहदों वध कुछ नहीं है। वो काम क्रोध में प्रवीण, काम ते क्रोध दे विच बड़े चतर ने, पर एक वाहिगुरू दे ज्ञान तो बिना कदी तर नहीं सकते। कितना तरनगे? आओ मैं ज़्यादा समा नहीं लाउणा, मैं समाप्ति वाले पासे आवां। मेरे कहण दा मतलब है कि किसी सियाणे ने आख्या है, विद्वान ने, कि सज्जणों तेरे जप तेरे तप का की फायदा जे दया ही पैदा नहीं हुई, तेरे मन में श्रद्धा ही नहीं, तेरे मन में विश्वास ही नहीं, ते तेरा जप ते तप कैसा अर्थ आवेगा? ध्यान नाल सुणियो, जप तप है की सिख दा? मनुख नूं परमेश्वर दी खालक दी बंदगी करन वास्ते मनुख नूं भेजिया है, ते खलकत दी सेवा करन वास्ते भेजिया। ये दो गल्लां याद रखण वालियां। कला खालक नूं याद करो ना, ते खलकत नूं गालां कढो ते रब खुश नहीं हुंदा। ठाकरां नूं भोग लवाओ, खलकत नूं भुखा मारो, जो भोग लवाया किसी अर्थ नहीं। ठाकुर दी आरती करो, लोकां नूं गालां कढो, ते आरती भी प्रवान नहीं। जे तू खालक दी बंदगी करदा है ते खलकत दी सेवा भी कर, नहीं ते बंदगी करन नूं फरिश्ते बड़े पहला ही भेजे ने, आपो अपने लगे ने, लुकाई दा कोई नहीं सोच रहा। तेरे अंदर एक अकरार होना चाहिए, वो केड़ा? तू कहो परमात्मा तू मेरे करके नहीं, मैं तेरे करके। वो बंदा फिर जप करता है, वो बंदा वाहिगुरू सिमरन करता है, फिर मन करके करता है, फिर ਉਹਦੇ अंदर एक नाम की धारणा चल पैंदी है। तीन तरह का जाप है, एक वाचक जिहड़ा असीं बोलदे आ, एक उपांस है, एक मानसिक है। उपांस बुल्ला अंदर हुंदा है, जाप करदा दूजे नूं पता नहीं लगदा। एक मन दे अंदर जाप है, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ है। जो बोलता है मिर्ग मीन पंखेरू शोभन हर जापत है नी होर, गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे। ये अवस्था फिर वधदी जाती है। सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रह। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा परका मिट गया, जत देखो तत तू। हुण मैं नहीं, हुण तू है। तू तू करदिया उहदा रूप हो जाना, ध्याता ध्यान दे है। वेदांत वाले कहंदे आ कैमरा मेरे सामने लगा, फर्ज करो मैं ध्याता हाँ। जिहड़ा फासला ये ध्यान है ते कैमरा धे है, कैमरे का रूप होना है। ध्यान है त्रिकुटी छुट जानी है, तू तू करदिया उहदे विच अभेद हो जाना, उहदे विच मिल जाना। इहनूं कहंदे ने जाप। ते ताप की है? तप। जे तू तपना धुप्पे खलोगे ना तप, तू सेवा विच तप। जे तू शरीर नूं तपाउणा है ना ते लोह ते बह के गफे पकाया कर, एवें धूणियां ताक इहदे विच बैठा रहा कर। जे तू गफे पकावेगा, तेरे मन में एक प्यार पैदा होगा कि गुरु की संगत ने छकने ने, ये गुरु ने छकने ने, तेरे मन में प्यार होगा। सचखंड वासी बाबा सोहण सिंह साहब जी
जिन्हां दी संगत करन दा समां मिलिया बचपन दे विच। आ पट्टी डेरा सी ते रतन सिंह लांबा इत्थे हुंदा सी उदों भट्ट साहब प्रगट नहीं सी होया। एक गरीब जिहा आया, कहंदा बाबा जी गफ्फा छकना, कहंदा बह जा, सुभाऽ बड़ा सख सी उहदा, बह जा छका दिंदे आ तैनूं, अजे भोग नहीं लगा। बाबा जी पलंगे सजे, बाबा कहंदे किहड़े तेरे प्यो ने भोग लाउणा होए, तू धन्ने वाला भोग लवाउणा, मारूं ਡੀਕਣਾ, मर्यादा कर, किरपान फिर उहनूं पिया खवा, ना भी भोग लावेगा ना इहनूं छका दे, भोग तेरा आपे लग जाना। ओहदियां अंदरां लूसण नहीं आ, तू किन्ना भोग लाउणा, होर इह तों वड्डा रब किहड़ा होना, इह तों वड्डा कोई रब नहीं। ये अंदर एक जज्बा, एक प्यार हुंदा है, एक शरधा हुंदी है, एक विश्वास हुंदा है। महापुरखां ने किन्ने लोह ते बैठ के गप्पे छकाए ने, आपां नूं सारिआं नूं पता है। किड्डी वड्डी उन्हां लंगर दी सेवा प्रथा चलाई है, ये सारे पुरातन सिंह जानते हैं। आप बाबा जी 2-2 बोरियां आटे पका के लोह तोड़ते सी। किन्नियां शताब्दियां आईयां, सारियां ते जाके महापुरखां ने आप लंगर लाए ते पकाए ने। अज मौजूदा जहदर बाबा अवतार सिंह साहब जी, सो जिन्हां ते बाबा बिधि चंद जी बड़ी किरपा है। दिल्ली जिहड़ा सेवादार है ना, वो कहंदा बाबा जी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫੋਨ आउंदा, कदी 10 ਦਾ 5 ਦਾ भी गप्फे दे जो हजूर साहब नूं जा रहे हैं। बाबे कहंदे वाह भलिया, 10 ते तैनूं जाणदे उन्हां दा फोन आ गया, ते बाकी गड्डी भरी आ, उन्हां दा फोन किस तरह आऊगा, उन्हां नूं छकाउणा, जाणदे नूं छकाउणा ही। हुक्म करो, बाबे कहंदे लंगर शुरू कर दईए। वेखो महापुरखां दे तरीके। बाबा जी ने लंगर पहली तरीक नूं शुरू कर दिता, नगरां दीयां ड्यूटियां भी ला दित्तियां, जिन्हां जाके पकाउणा और स्टेशन ते खड़ना है, क्योंकि रब दे प्यारे दा ताप इहो ही है। वो समझदा भी जिहड़ा सिखां ने लंगर छकना ना, संगत ने, ये गुरु गोबिंद सिंह ने छकना, क्योंकि उधर नूं जा रहे हैं। उन्हां नूं हर एक सिख विच गुरु दीदा है, गुरु दा प्यार दीदा है। इस करके ये गुरु ने सानू तप बख्शिया है ते जप बख्शिया है, उस वाहिगुरू अकाल पुरख की बंदगी करन दा। इस करके रसना दे नाल खोटे मंत्र जपने छड्ड दिओ, क्योंकि बाबा जी को आउंदे वेहणे आ, कोई नवीं गुड्डी विआही हुंदी है, ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਹਰਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤਰਪਾਲ ਚੰਬੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ। ਤੇ ਅਸਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। जिन्नी मर्जी को निंदा करी जाओगी तो निंदो निंदो लोग मोको निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा बहतारी, निंदा होए तां बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए। बेअंत प्रमाण ने ते निंदकां दा कदी भला नहीं हुंदा, कदी भी वो सुख नहीं मान सकते। इस लोक विच भी दुखी, प्रलोक में जाके भी उन्होंने दुख जड़े ने वो भोगने पैंदे ने। गुरु रहमत करे। असी सच्चे पातशाह ने जो 3 दिन चुब्भी मार के बेई नदी दे विचों अकाल पुरख दे सन्मुख जाके मूल मंत्र ते गुरमंत्र लिया के सानू दिता है, ओहदा असी जाप करिए, खोटे मंत्रां नूं छड्डिए। सच्चे पातशाह कृपा करके साडे तो ये सेवा दा तप ते वाहिगुरू दी बंदगी, वाहिगुरू श्रोमणी, वाहिगुरू गुरमंत्र है जप हउमैं खोई, ये सानू जपण दा बल बख्शण, सो सानू ये फल प्राप्त हो सके। असी अपना जीवन जिहड़ा है इहनूं सफला करके दुनिया तो जाइए। सो सारिया संगतां दा, भाई शेर सिंह जी, सो सारे प्रबंधकों का धन्नवाद, साडे वड्डे भाई जंगी साहब, इन्हां दा भी बहुत बहुत सत्कार, धन्नवाद। संगतां दा धन्नवाद। बाबा जी दे छोटे सपुत्र सो दल पंथ में हाजिर ने। बाबा जी थोड़े समय तक आ जाएंगे। दास नूं कोई जरूरी पारा सी, इस करके दास ने, वैसे कथा तो दल पंथ पहला करी दी, कीर्तन बाद विच हुंदा है। संगत दरबार विच आउणी, इस करके हुक्म होया कि पहला कीर्तन करवा लईए। इत्थों दा हजूरी जत्था जिहड़ा रोज़ कीर्तन करदा है, उन्हां दा टाइम सी। मैं उन्हां नूं बेनती कीती कि दास नूं ला लैंदे हो। दास ने जाना। सारियां संगतां दा गुरु ग्रंथ साहिब दा कोटान कोट धन्नवाद। नशियां दा त्याग करो, केसां तारी होवो, खंडे बट दा अमृत छको, फतेह साझी करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।